കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പാരഗ്രാഫുകളുടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. The first question was, house and grounds were of grandfather's domain, but the magnificent old banyan tree was mine. Why did the boy say so? The answer is that the first line starting, though the house and grounds of our home in India were grandfather's domain, the magnificent old banyan tree was mine chiefly because grandfather at the age of 65 could no longer climb it. We can reduce it and write, grandfather was very old and he was unable to climb the tree, so the tree became the chief area of the boy. It became the area of the boy. Second question, how did the squirrel become a friend of the boy? It's in second paragraph. When he found that, we can change the he into squirrel. When the squirrel found that the boy did not arm himself with a catapult or air gun, he became friendlier. And when the boy started leaving him pieces of cake and biscuit, it grew bolder and finally became familiar enough to take food from his hands. Then third question, what did the friends of the squirrel think about his friendship with a human? What might have made them think so? Here are two questions. The first one, what did the friends of the squirrel think about his friendship with a human? The answer is that the friends and relatives of the squirrel may probably think that the squirrel is headstrong and foolish for trusting a human. What might have made them think so? It's a general answer. There is no textual answer. What might have made them think so? Because every time human beings are showing some types of cruelty towards animals. That may be the reason why the friends of the squirrel think about this. Fourth one, how was the banyan tree the noisiest place during the fig season? The answer, that's in the fourth paragraph. In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches and gossiping, squabbling with each other all the time. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place on the road. The last question of yesterday's class, how did the boy make the spring season exciting for himself? How did the boy make the spring season exciting for himself? The answer, the boy, he made a small platform halfway up the tree and he spent the afternoons when it was not too hot. He could read there the famous books written by famous authors. The books like Treasure Island, Huckleberry Finn, the Mowgli stories, and the novels of Edgar Rice Burroughs and Louisa May Alcott. That gave him a very mixed reading. So these are the questions that we have discussed on last class. So we can start today's paragraph. The first paragraph, let's start with, when I did not feel like reading, I could look down through the banyan leaves at the world below, at grandmother hanging up or taking down the washing, at the cook calling with the fruit vendor, or at grandfather grumbling at the hardy Indian marigolds which insisted on springing up all over his very English garden. Usually, nothing very exciting happened while I was in the banyan tree. But on one particular afternoon, I had enough excitement to last me through the summer. ഇവിടെ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്
When I did not feel like reading, I could look down through the banyan leaves at the world below. എനിക്ക് വായിക്കാൻ തോന്നാത്ത സമയങ്ങളിൽ, ഞാൻ ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വായിക്കാൻ തോന്നാത്ത സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് എന്തിനു കഴിയുമായിരുന്നു? ഐ കുഡ് ലുക്ക് ഡൗൺ ത്രൂ ദ ബാനിയൻ ലീവ്സ് അറ്റ് ദ വേൾഡ് ബിലോ. താഴെ ആ ബനിയൻ ട്രീയുടെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് താഴെ എനിക്ക് ഒരു വിശാലമായ ലോകത്തെ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ആരൊക്കെയാണ്? അറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹാങ്ങിങ് അപ്പ് ഓർ ടേക്കിംഗ് ഡൗൺ ദ വാഷിംഗ്. ഒരു പക്ഷേ മുത്തശ്ശി ഒന്നുകിൽ അലക്കിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ അവിടെ ഹാങ് ചെയ്യുകയോ അവിടെ ഉണക്കാനിടുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ടേക്കിംഗ് ഡൗൺ ദ വാഷിംഗ് ഉണങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങൾ തിരിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഓർ അതുമല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദ കുക്ക് കാർലിംഗ് വിത്ത് എ ഫ്രൂട്ട് വെണ്ടർ, വീട്ടിലെ പാചകക്കാരൻ ആരുമായിട്ട് കോറൽ ചെയ്യുന്നു, തർക്കിക്കുന്നു? ഫ്രൂട്ട് വെണ്ടർ, അവിടെ പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന, ഒരു പക്ഷേ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഫ്രൂട്ട് വെണ്ടർ, വെണ്ടർ മീൻസ് സെല്ലർ, ആരാണോ ഈ പഴങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ആൾ, അയാളുമായിട്ട് തർക്കിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാമായിരുന്നു. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഓർ അറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രംബ്ലിംഗ് അറ്റ് ദ ഹാർഡി ഇന്ത്യൻ മാരിഗോൾഡ്സ്, മുത്തശ്ശൻ ആരുമായിട്ട് പിറുപിറുക്കുന്നത്? ഗ്രംബ്ലിംഗ് മീൻസ് മേക്കിംഗ് ലോ വോയിസസ് ഓർ മർമറിങ്. ഗ്രംബ്ലിംഗ് അറ്റ് ദ ഹാർഡി ഇന്ത്യൻ മാരിഗോൾഡ്സ്, പൂന്തോട്ടത്തിലുള്ള മാരിഗോൾഡ്സ്, ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവർ, നമ്മൾ പറയുന്ന മല്ലിക പോലുള്ള ചെടികൾ, മാരിഗോൾഡ്സ്, വിച്ച് ഇൻസിസ്റ്റഡ് ഓൺ സ്പ്രിങ്ങിങ് അപ്പ് ഓൾ ഓവർ ഹിസ് വെരി ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ. മുത്തശ്ശൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റൈലുള്ള ഗാർഡനിൽ ഇവയെല്ലാം കൂടെ അങ്ങനെ തെങ്ങി തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ മുത്തശ്ശൻ ഇവയോട് എന്ത് ചെയ്യും? പിറുപിറുക്കും. യൂഷ്വലി നത്തിങ് വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് ഹാപ്പൻ. ഇവിടെ വലിയതായിട്ടൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. നത്തിങ് വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് ഹാപ്പൻ വൈൽ ഐ വാസ് ഇൻ ദ ബാനിയൻ ട്രീ. സാധാരണ അങ്ങനെ അപൂർവമായതൊന്നും അവിടെ സംഭവിക്കാറില്ല. ബട്ട് ഓൺ വൺ പാർട്ടിക്കുലർ ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം, ഐ ഹാഡ് ഇനഫ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്, എനിക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു? വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച കിട്ടി. ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് മീ ത്രൂ ദ സമ്മർ. സീസൺ മുഴുവൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതായ ഒരു ഓർമ്മ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ശരി, ശ്രദ്ധിക്കൂ. That was the time I saw a mongoose and a cobra fight to death in the garden, while I sat directly above them in the banyan tree. എന്താണ് ആ കാഴ്ച എന്നല്ലേ? ദാറ്റ് വാസ് ദ ടൈം. ഏതായിരുന്നു ആ സമയം? ഐ സോ എ മംഗൂസ്, ഒരു കീരിയും, ആൻഡ് എ കോബ്ര, ഒരു മൂർഖനും. ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പും ഒരു കീരിയും. ദേ ഫൈറ്റ് ടു ഡെത്ത് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ, മരണത്തോളം എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവർ പോരടിക്കുകയാണ്. അവർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കീരിയും പാമ്പും ആ ജന്മശത്രുക്കളാണ്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടാളും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല. വയൽ എപ്പോഴാണ് ഈ കാഴ്ച ഞാൻ കാണുന്നത്? ഐ സാറ്റ് ഡയറക്ട്ലി എബോവ് ദം ഇൻ ദ ബാനിയൻ ട്രീ. ഞാൻ നേരെ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ആപ്പിൾ ആഫ്റ്റർനൂൺ ആൻഡ് ദ വാം ബ്രീസസ് ഓഫ് അപ്രോച്ചിങ് സമ്മർ ഹാഡ് സെൻഡ് എവ്രി വൺ, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഇൻഡോസ്. I was feeling drowsy myself and was wondering if I should go to the pond behind the house for a swim, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus and making for some cooler part of the garden. At the same time, a mongoose, whom I had often seen, emerged from the bushes and went straight for the cobra. എന്താണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്? കുട്ടി കൂടി അതിനെ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഏപ്രിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം. ദ വാം ബ്രീസസ് ഓഫ് അപ്രോച്ചിങ് സമ്മർ, വേനലാണെങ്കിലും കാറ്റുണ്ട്. എങ്ങനെയുള്ള കാറ്റാണ്? വാം ബ്രീസസ്, ചുടുകാറ്റാണ്. ഓഫ് അപ്രോച്ചിങ് സമ്മർ ഹാഡ് സെൻഡ് എവരി വൺ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചുടുകാറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്? സെൻറ്റ് എവരി വൺ, ആ കാറ്റ് എല്ലാവരെയും ഉള്ളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട്. SENT സെൻറ്റ്, SENT സെൻറ്റ്. സെൻറ്റ് V1ഉം സെൻറ്റ് V2 ഫോമുമാണ്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. SENT സെൻറ്റ്, SENT സെൻറ്റ് പറഞ്ഞയച്ചു എങ്ങോട്ട്? അകത്തേക്ക്. എവ്രി വൺ, ഒരാളെയും വിടാതെ എല്ലാവരും അകത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇൻക്ലൂഡിങ് ആരുണ്ട്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഇൻഡോസ്. ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് ഡ്രൗസി, എനിക്ക് ഒരല്പം ഉറക്കമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഡ്രൗസി, സ്ലീപ്പി, ഒരു ചെറിയ മന്ദത, ഉറക്കമൊക്കെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വാസ് വണ്ടറിങ്, ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്?
ഇഫ് ഐ ഷുഡ് ഗോ ടു ദ പോണ്ട്, അത് വളരെ രസകരമായിരിക്കും എനിക്ക് എവിടെ പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ, ആ പോണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ. പുറകിലൊരു കുളമുണ്ട്, പോണ്ട്, ബിഹൈൻഡ് ദ ഹൗസ്. ഫോർ എ സ്വിം, അവിടെ പോയി ഒന്ന് നീന്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എത്ര നന്നായാനേ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് when I saw a huge black cobra, ഒരു വലിയ ബ്ലാക്ക് കോബ്ര, ഇരുണ്ട നിറത്തിലുള്ള ഒരു മൂർഖൻ, ഗ്ലൈഡിങ് ഔട്ട് ഓഫ്, എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മെല്ലെ ഇഴഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. എ ക്ലംബ് ഓഫ് കാക്ടസ്, ഇറ്റ്സ് എ കളക്റ്റീവ് നൗൺ, എ ക്ലംബ് ഓഫ് കാക്ടസ്, ഒരു കൂട്ടം കാക്ടസ് ചെടികൾക്കിടയിൽ നിന്നും, എ ക്ലംബ് മീൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ്, ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഫോർ സം കൂളർ പാർട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് സെർച്ചിങ് ഫോർ, അതിന് വേണ്ടി തിരയാണ് എവിടെയെങ്കിലും, ചൂടാണ്, അത്യുഷ്ടം സഹിക്കുക വയ്യാതെ ഈ പാമ്പും എന്തിനു വേണ്ടി തിരയുകയാണ്, സം കൂളർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ, എവിടെയാണോ അല്പം തണുപ്പുള്ളത് ആ പ്രദേശം തിരഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, അതേ സമയത്ത്, മീൻ വൈൽ എ മംഗൂസ്, ഒരു കീരി, ഇവിടെ എഴുത്തുകാരൻ നമ്മോട് പറയുന്നത് whom I had often seen, ഈ കീരിയെ ഞാൻ പലപ്പോഴായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. that emerged from, that came out from, പുറത്തേക്ക് വന്ന് എവിടെ നിന്നാണ്, the bushes, കുറ്റിക്കാടിൽക്കിടയിൽ നിന്ന്, and went straight for the cobra, ആരുടെ നേരെയാണ് പോയത്, നമ്മുടെ കോബ്രയുടെ നേരെയാണത് പോയത്. In a clearing beneath the tree, there is an open space. A clearing means an open space. ഇവിടെ beneath the tree, beneath means under, താഴെ. In bright sunshine, നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുണ്ട്. They came face to face, അതാ കീരിയും പാമ്പും മുഖാമുഖം വന്നിരിക്കുന്നു. Okay, we can look what is going to happen next. നോക്കാം അല്ലേ? ശരി. Cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a superb fighter, clever and aggressive. But the cobra was skillful and experienced fighter too. He could move swiftly and strike with the speed of light, and the sacs behind his long, sharp fangs were full of deadly venom. Cobra knew only too well that, കോബ്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്ത്, ഇറ്റ് ന്യൂ വെൽ, നോ അറിയുക, ന്യൂ അറിയാമായിരുന്നത്, ദ ഗ്രേ മംഗൂസ്, ആ ചാരനിറത്തിലുള്ള കീരി എന്ന് പറയുന്നത് 3 feet ലോങ്, വെറും 3 അടി മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ നീളം. ഇറ്റ് വാസ് സൂപ്പർ ഫൈറ്റർ, നല്ല ശക്തനായ ഒരു പോരാളിയാണ്. ക്ലവർ, ബുദ്ധിമാനാണ്. ആൻഡ് അഗ്രസീവ്, വെരി അറ്റാക്കിംഗ് ടെൻഡൻസി, അതാണ് അഗ്രസീവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആക്രമണോത്സുകനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ്. ബട്ട് ദ കോബ്ര വാസ് സ്കിൽഫുൾ, പക്ഷേ കോബ്രയും മോശക്കാരനുമായിരുന്നില്ല. ഹി വാസ് സ്കിൽഫുൾ, വളരെയധികം സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സാമർഥ്യമുള്ള ആളായിരുന്നു. ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫൈറ്റർ ടു, നല്ല അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് ആര്, കോബ്രയും. ഹി കുഡ് മൂവ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വളരെ വേഗത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്വിഫ്റ്റ്ലി മീൻസ് ക്വിക്ക്ലി, സ്വിഫ്റ്റ് മീൻസ് ക്വിക്ക്. ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് വിത്ത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ്, അതേപോലെ എന്താണ്, പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയിൽ തിരിച്ചടിക്കാനും പറ്റും. ആൻഡ് കൂടാതെ ദ സാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ഹിസ് ലോങ് ഷാർപ്പ് ഫാങ്സ്, അതിൻ്റെ ഫണങ്ങൾക്കിടയിലായിട്ടുള്ള ലോങ് ഷാർപ്പ് ഫാങ്സ്, ആ നീളമേറിയ അതിൻ്റെ എന്താണ് ആ ഫാങ്സ്, അതിനിടയിലായിട്ട് എന്തുണ്ട്, സാക്ക്, ഒരു സഞ്ചിയുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണത്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ്, ഷാർപ്പ് വെർ ഫുൾ ഓഫ് ഡെഡ്ലി വെനം, അതെന്താണ്, ഫുൾ ഓഫ് പോയിസൺ. വെനം മീൻസ് പോയിസൺ, VNOM, വെനം മീൻസ് പോയിസൺ. എന്താണത്, മുഴുവൻ പോയിസണാണ്, വിഷമാണ്. അതൊരാളെയും കൊല്ലാൻ മാത്രം ശക്തിയുള്ള അത്ര വിഷം ആര് സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ കോബ്ര അതിൻ്റെ വിഷസഞ്ചിയിൽ സംഭരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് ടു ബി എ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ്, തീർച്ചയായും 2 ജേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമായിരിക്കുമെന്ന് ഇനിയിവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ടു ബി എ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ്, തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണത്, 2 ചാമ്പ്യന്മാർ, 2 എന്താണ് ജേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബാറ്റിൽ, ഒരു കൊമ്പാറ്റ്, ഒരു യുദ്ധമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ നോക്കൂ, അവർ തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. Hissing defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad
spectacled hood. The mongoose bushed his tail. The long hair on his spine stood up. In the past, the very thickness of his hair had saved him from bites that would have been fatal to others. Hissing defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacled hood. നോക്കുക, ഒരു ലോങ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഹിസ്സിങ് ഡിഫിയൻസ്, the sound made by snakes are always hissing. So hissing is the sound made by the snake. Hissing defiance, ചീറ്റിക്കൊണ്ട്. Defiance means in a challenging mode, ഒരു തരം വെല്ലുവിളിയായിട്ട്. His forked tongue, ബ്രാഞ്ചഡ്, രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോർക്ക് പോലെ നിൽക്കുന്ന ടങ്, ഡാർട്ടിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പാമ്പിൻ്റെ എന്താണ് നാവിന് എന്താണ് ഒരു ഇഴ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഡാർട്ടിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട്, അത് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും തള്ളിക്കൊണ്ട്. ദ കോബ്ര റൈസ്ഡ്, അത് ഉയർന്നു നിന്നു. എങ്ങനെയാണ്? 3 of his 6 feet off the ground, അത് തറയിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് റൈസ്ഡ് 3 of his 6 feet. അതിന് മൊത്തം ഒരു 6 അടി നീളമുള്ള പാമ്പാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതിയോളം ഭാഗം എന്താണത് മണ്ണിൽ നിന്നും അത് തറയിൽ നിന്നും അത് ഉയർന്നു നിന്നു. ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഹിസ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ടക്കിൾഡ് ഹുഡ്. ഹുഡ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഫണം. അതിൻ്റെ ഫണം എന്ത് ചെയ്തത്? സ്പ്രെഡ്, അത് വിരിച്ച് അതിൻ്റെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ആ പാമ്പിന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മുറുക്കൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ പത്തി വിടർത്തി ചീറ്റി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തൻ്റെ ഇരയെ, തൻ്റെ ശത്രുവിനെയൊക്കെ നേരിടാൻ വേണ്ടി സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുക? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കീരിയുടെ നേരെ, തൻ്റെ ശത്രുവായിട്ടുള്ള കീരിയുടെ നേരെ അതങ്ങനെ പണം വിടർത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അതേസമയം ദ ഒപ്പണൻറ്റ്, തൻ്റെ എതിരാളി ആരാണ്? ദ മംഗൂസ് ബുഷ്ഡ് ഹിസ് ടെയിൽ, അതെന്താ ചെയ്തത്? അതിൻ്റെ വാൽ ഉയർത്തി, ബുഷ് പോലെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി. ദ ലോങ് ഹെയർ ഓൺ ഹിസ് സ്പൈൻ, അതിൻ്റെ നീളമേറിയ എന്താണ് രോമങ്ങൾ എവിടെയുള്ള? നട്ടലിലുള്ള. ദ സ്റ്റുഡ് അപ്പ്, അത് എണീറ്റ് നിന്നു. ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, ദ വെരി തിക്നെസ് ഓഫ് ഹിസ് ഹെയർ, പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ദ വെരി തിക്നെസ് ഓഫ് ഹിസ് ഹെയർ, ഇതിൻ്റെ ഈ കട്ടി കൂടിയ രോമമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ആവരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഹാഡ് സേവ്ഡ് ഹിം ഫ്രം ബൈറ്റ്സ്. സാധാരണ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത്? രക്ഷിക്കാറുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നും. ഫ്രം ബൈറ്റ്സ്, മറ്റ് പാമ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജീവികളോ അതിനെ കടിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ കടിയിൽ നിന്ന് അതിനെ രക്ഷിക്കുന്ന എന്താണ്? അതിൻ്റെ കട്ടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ രോമം കൊണ്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആവരണമാണ്. ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഫാറ്റൽ ടു അതേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ മരണകാരണമായേക്കാവുന്ന. ഫാറ്റൽ മീൻസ് കോസിങ് ഡെത്ത്, അത്രയ്ക്ക് മാരകമായ കടിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതിനെ രക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ കട്ടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ രോമാവരണമാണ്. ഇത്രയാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ രണ്ട് പേരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു ഫൈറ്റിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. നോക്കാം ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പാരഗ്രാഫിൽ നോക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. What was the incident that triggered a long-lasting excitement for the boy in summer? ഈ പേജിലെ 6ാമത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് What was the incident that triggered a long-lasting excitement for the boy in summer? എന്ത് സംഭവമാണ്, ഏത് സംഭവമാണ് അവന് ഇത്രയും ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അവന് നൽകിയതെന്നുള്ളതാണ്. എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ? എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. അതെ, അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. എന്താണ്? ദ ടൈം ഹി സോ ദ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോബ്ര ആൻഡ് ദ മംഗൂസ് ദാറ്റ് ഗേവ് ഹിം enough excitement to last through the summer. Our answer will be like that. One particular afternoon, when he was sitting on the banyan tree, he happened to see a fight between the cobra and the mongoose that gave him enough excitement to last through the summer. Next question. How did the cobra regard his opponent? Were they true warriors? How did the cobra regard his opponent? The cobra was well aware about his opponent. The cobra was well aware about his opponent. Cobra knew
too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a superb fighter, clever and aggressive. Same question contained sub-question. Were they true warriors? Yes, they were real warriors. Last question on this page, question number 8. How did the mongoose manage to escape from the snake's bite? How did the mongoose manage to escape from the snake's bite? Last two sentences. The long hair on his spine, the very thickness of his hair, had saved him from bites that would have been fatal to others. The last two sentences. The long hair on his spine stood up in the past. The very thickness of his hair had saved him from bites that would have been fatal to others. ശരി, ഒരു രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. Though the combatants were unaware of my presence in the banyan tree, they soon became aware of the arrival of two other spectators. One was a myna and the other a jungle crow, not the very urban crow. They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ട് കാണികളാണ്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റിന് സാക്ഷികളാവാൻ എന്നെ കൂടാതെ മറ്റു രണ്ടു പേർ കൂടി അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ആരെല്ലാമാണവർ? Though the combatants were unaware of my presence in the banyan tree, the combatants, the warriors, ആ പോരാളികൾ, ആരാണ് ആ പോരാളികൾ? കോബ്ര ആൻഡ് മംഗൂസ്. They were unaware of my presence in the banyan tree. ആ ബനിയൻ ട്രീയിൽ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ കൂടി they soon became aware of, അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറ്റു രണ്ട് പേരെ അവിടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ആരാണത്? The arrival of two other spectators. Spectators means കാണികൾ അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചക്കാർ, those who come to watch. ആരെല്ലാമായിരുന്നു അവർ? One was a myna, ഒന്ന് ഒരു മൈനയും, and the other a jungle crow, കാട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു കാക്ക. എ ജംഗിൾ ക്രോ, നോട്ട് ദ വലിയ അർബൻ ക്രോ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ കാണുന്നതല്ല, മറിച്ച് കാട്ടിൽ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള കാക്കയാണത്. They had seen these preparations for battle. They had seen these preparations for battle. അവർ ഈ ഒരുക്കമെല്ലാം കണ്ടിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ആ യുദ്ധത്തിന് രണ്ടുപേരും തയ്യാറാകുകയാണ്. ആര് തമ്മിലാണ് ഇവിടെ യുദ്ധം ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? കോബ്രയും മംഗൂസും. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ്, അവർ ടു ഫൈറ്റേഴ്സ് ആർ ദ കോബ്ര ആൻഡ് ദ മംഗൂസ്. ആൻഡ് ഹാഡ് സെറ്റിൽഡ് ഓൺ ദ കാക്ടസ്. ഈ രണ്ടുപേരും സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണത്? ദ മൈന ആൻഡ് ദ ജംഗിൾ ക്രോ ഹാഡ് സെറ്റിൽഡ് ഓൺ ദ കാക്ടസ് ടു വാച്ച് ദ ഔട്ട്കം. കാക്ടസ് ഇസ് എ ബുഷ്, യു നോ ദാറ്റ്. കള്ളിമുൾച്ചെടി പോലുള്ള കള്ളിമുൾച്ചെടിയാണ് നമ്മൾ കാക്ടസ് സാധാരണ വിളിക്കുക. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മുള്ളുകളുടെ വർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം കാക്ടസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദ ഹാഡ് സീൻ ദീസ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഫോർ ബാറ്റിൽ ആൻഡ് ഹാഡ് സെറ്റിൽഡ് ഓൺ ദ കാക്ടസ് ടു വാച്ച് ദ ഔട്ട്കം. ഔട്ട്കം മീൻസ് റിസൾട്ട്. എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടി അവിടെ സെറ്റിലായി, അവരവിടെ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു. ഹാഡ് ദേ ബീൻ കണ്ടന്റ്, കണ്ടന്റ് മീൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഹാഡ് ദേ ബീൻ കണ്ടന്റ് ഓൺലി ടു വാച്ച്, അവർക്കത് കാണുന്നതിൽ മാത്രമേ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓൾ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ വെൽ വിത്ത് ബോത്ത് ഓഫ് ദം. നോക്കാം, രണ്ടുപേരും അവരുടെ പക്ഷമാണ് പിടിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into marking a false move. But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes and refused to meet them. Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack. The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into marking a false move. നമ്മുടെ കോബ്ര that stood on the defensive, എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? നോട്ട് അറ്റാക്കിങ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ. എന്താണ്? ഡിഫെൻസീവ്, പ്രതിരോധത്തിലാണ്. swaying, moving slowly from side to side. swaying means moving, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സൈഡ് ടു സൈഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണത്? മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ട്രൈങ് ടു മെസ്മറൈസ്, ടു ഹിപ്നോട്ടൈസ്. മെസ്മറൈസ് മീൻസ് എന്താണ്? ടു ഹിപ്നോട്ടൈസ്. അതിൻ്റെ മനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണത്?
പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ മംഗൂസ് ഇൻ ടു ഈ കീരിയെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം? മാർക്കിംഗ് എ ഫാൾസ് മൂവ്, അതിന് തെറ്റായ ഒരു ചലനത്തിലേക്ക് അതിനെ നയിക്കണം, എന്നാലേ അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോബ്ര എന്ത് ചെയ്യാണ്? അതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ശരീരം ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഹിപ്നോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആരുടെ? മംഗൂസിനെ. എന്നാലേ ആ മംഗൂസിൻ്റെ ചലനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്തിയിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ദ മംഗൂസ് ന്യൂ ദ പവർ ഓഫ് ഹിസ് ഒപ്പണൻറ്റ്സ് ഗ്ലാസി അൺവിങ്കിങ് ഐസ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മംഗൂസ് ഹി വാസ് സോ ക്ലവർ, ഒന്നുകൂടി സമർത്ഥനാണ്. അവന് അറിയാമായിരുന്നു എന്ത്? ഹിസ് ഒപ്പണൻസ്, തൻ്റെ ഒപ്പണൻറ്റ്, റൈവൽ, എനിമി, തൻ്റെ ശത്രുവിൻ്റെ ഗ്ലാസി അൺവിങ്കിങ് ഐസ്, ആ ഗ്ലാസ് പോലെ തിളങ്ങുന്ന അൺവിങ്കിങ്, ഒട്ടുപോലും ഇമ ചിമ്മാത്ത ആ കണ്ണുകൾ, അതിൻ്റെ പവറൊക്കെ അവൻ അറിയായിരുന്നു. സോ റെഫ്യൂസ് ടു മീറ്റ് ദം, അവൻ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയില്ല. നോക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ ചതിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകും. പകരം ഇൻസ്റ്റഡ് ഹി ഫിക്സ്ഡ് ഹിസ് ഗെയ്സ്. എന്താ ചെയ്തത് മംഗൂസ്? അതിൻ്റെ ദൃഷ്ടി എങ്ങോട്ടാണത് ഫിക്സ് ചെയ്തത്? ഗെയ്സ് മീൻസ് ലുക്ക് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ കോബ്രാസ് ഹൂഡ്. കണ്ണിലേക്ക് നോക്കാതെ അതിൻ്റെ ഫണത്തിന് താഴെ, പത്തിക്ക് താഴെയായിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ്റെ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദ അറ്റാക്ക്. എന്നിട്ട് നേരെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ അവരുടെ ഫൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ തീവ്രതയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. മൂവിങ് ഫോർവേഡ് ക്വിക്ക്ലി until he was just within the cobra's reach, he made a feint to one side. Immediately the cobra struck. His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. But the little fellow jumped neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra, beating the snake on the back and darting away again out of reach. മൂവിങ് ഫോർവേഡ് ക്വിക്ക്ലി, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുന്നോട്ട് എന്താണ് ചലിച്ചുകൊണ്ട്, അണ്ടിൽ ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് വിത്തിൻ ദ കോബ്രാസ് റീച്ച്, ആ കോബ്രയുടെ അടുത്തെത്താവുന്ന അത്രയും അടുത്ത് തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട്, ഹി മേഡ് എ ഫെയിൻറ്റ് ടു വൺ സൈഡ്, ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒന്ന് മാറി. യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ആക്രമിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായൊരു ചലനത്തെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഫെയിൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Feint means, it means an attack aimed at one place or point, merely a distraction from the real place or point of attack. Feint means an attack aimed at one place or point, merely as a distraction from the real place or point of attack. യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയാണോ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെന്ത് പറയുക? ഫെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുക. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആര് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു? കുത്തി. നമ്മുടെ കോബ്ര വന്ന് അതിന് കൊത്തി. എങ്ങനെയാണ് ശ്രമിച്ചത്? ഹിസ് ഗ്രേറ്റ് ഹൂഡ് കെയിം ഡൗൺ, അതിൻ്റെ ആ ഫണം പത്തി എന്ത് ചെയ്തു? അത് ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ബിഗ് ഹൂഡ് കെയിം ഡൗൺ സോ സ്വിഫ്റ്റ്ലി, പെട്ടെന്ന്, അത്ര വേഗത്തിൽ. ദാറ്റ് ഐ തോട്ട്, ഈ കാഴ്ച കാണുന്ന ഞാൻ എന്താ കരുതിയത്? ഞാൻ എവിടെയുള്ളത്? മരത്തിന് മുകളിൽ ഞാൻ ഈ കാഴ്ച കാണുന്നത്. ഞാനെന്താ കണ്ടത്? നത്തിങ് കുഡ് സേവ് ദ മംഗൂസ്. ഞാൻ കരുതി അതോടുകൂടി തീർന്നു, ഒന്നിനും ഇനി ആരെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ കീരിയെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ദ ലിറ്റിൽ ഫെലോ ജംപ്ഡ് നീറ്റ്ലി ടു വൺ സൈഡ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു? വളരെ നീറ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് അത് ചാടി. ആൻഡ് ഡാർട്ടഡ് ഇൻ ആൻഡ് മൂവ്ഡ് ഇൻ ആസ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തത്? മൂവ് ചെയ്തു. ആസ് ദ കോബ്ര, ആരെ പോലെ? കോബ്രയെ പോലെ. ബീറ്റിംഗ് ദ സ്നേക്ക്, അതിനെവിടെ വന്ന് കടിച്ചു? ഓൺ ദ ബാക്ക്, അതിൻ്റെ പിറകിൽ വന്ന് കടിച്ചു. ആൻഡ് ഡാർട്ടിങ് അവേ അഗെയിൻ ഔട്ട് ഓഫ് റീച്ച്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ കടിച്ചിട്ട് അതിനെത്താവുന്ന ദൂരത്തു നിന്ന് അത് മാറി, അത് ഒഴിഞ്ഞു പോയി. ഇത്രയാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിലൂടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ 2 ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഈ സൈഡിലുണ്ട്. പേജിൽ 9, 10 ചോദ്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ചിട്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന് കൂടി നിങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാം.